अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो ऐसे अहमद पंजाबी जे हजे तक तुसी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो। लो जी पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कमेंट्स दे विच और लोकी पुछ रहे ने कि बई एस ना की बनता है की नाम है पूरा तुहाडा तो मैं उन्होंने दसना चाहना वा कि बई और इस दिल विच की रखिया है अपना ही नाम छुपा रखिया है। हाय 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 हाय। और बाबा जी फरमाते ने कि यार इतना मैंने याद आ गया। मैं कहा बाबा जी की? बाबा जी फरमाते ने चीर के वेखें दिल मेरा जे डड्डू दा नाम छुपा रखिया है। वो बाबे ने डड्डू दा नाम मैं कहा बिल्कुल जिदा बाबा जी ने डड्डू दा नाम छुपा रखिया अपने दिल दे विच उवें ही मैं अपना नाम छुपा रखिया। हालांकि जिन्होंने पता है उन्होंने पता है। मेरा मतलब आ कंपनी वाले जिहड़े इन्हां को कोई शै नहीं छुपी इन्हां सारा ही पता इन्हां को नहीं छुपाया जा सकता। हाँ इन्हां सारा ही पता हुंदा की हिसाब किताब आ। लेकिन कंपनी तो जिहड़े थल्ले छोटे मोटे वड्डे ने ना हाँ वो थोड़ी परेशानी पे रहिंदे ने कि भी की आ। हुण जे कंपनी इन्हां नूं ना दसे वो तो कन्फ्यूज ही रहणगे ने कि बई की है यार कौन है यार की हिसाब किताब आ। ते ओ कोई ऐसी गल नहीं यार नाम जेड़ा मर्जी तुसी पुकार लो सारे नाम इक्को जे हुंदे ने यकीन करो। कोई कह रहा हुंदा शाहद भाई कोई कह रहा हुंदा सईद साहब कोई कह रहा हुंदा सुहेल कोई कह रहा हुंदा वे कि अपना सलीम कोई अपना कुछ कह रहा कोई सैयद साहब कह रहा हुंदा। बई सारे नाम ही ठीक ने इक्को जे ही ने सारे नाम जेड़े मर्जी नाम तो पुकारो ये सारे मेरे ही नाम ने क्योंकि मैं हर जगह ते फैलाए हुए ने। किसी ने कुछ पता किसी ने कुछ पता हाँ लेकिन असली नाम जरा वो मैं छुपा के रखा है वो मैं रिवेल करांगा जिद्दां वो नहीं करते कि अपना जेडे मीटअप करते हैं जो बड़े बड़े वीलॉगर हाँ जो 1 मिलियन मेरे सबसक्राइबर हो गए हाँ उदो मैं जनाब मीटअप पार्टी रखांगा बड़ी वड्डी उहदे च मैं अनाउंस करांगा इस करके मैं सीक्रेट रखा है होर कोई गल नहीं है। बाकी जेड़े मर्जी नाम तो पुकारो इक्को ਜਿਹੇ ने सारे। लो जी खबर जी है ना वो है वे कि सोशल मीडिया लभदा फिर रहा किनू लभदा फिर सोशल मीडिया लभदा फिर रहा वो लाल टोपी वाले मसखरे नूं वो लाल टोपी वाला जिहड़ा कंजर ਉਹਨੂੰ लभदा फिर रहा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਘੋੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸਤੌਨਾ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ मेरा मतलब है कि टॉयलेट जाना होना उन्हें इत्थे कोई जगह नहीं होनी और टपदा फिरदा नसदा फिरदा भूतनी का जड़ा ट्रेनिंग करवा के है जी कहता जी आप बैग ले लो बैग च पता नहीं कोई 400 चीज़ां पा के वो बिल्कुल तैयार है रस्से रुस्से पा के वो कहता जी लो जी मैं बिल्कुल तैयार हाँ इत्थे असी जहाज ते जाना सी इधर हाँ अपना फलस्तीन आज़ाद कराना है जी ते कश्मीर आज़ाद कराना फलस्तीन आज़ाद कराना सारा कुछ कर करा के ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਸਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਸਕਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਗ ਬੂਗ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਲੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਭੂਤਨੀ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਸਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਾ ਲਈ ਕੁੰਡੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਪਲੰਬਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਗਿੱਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਹਨੇ ਸੁੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਚ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਨ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਟਰੰਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਇਰਨ ਡੂਮ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਆਇਰਨ ਡੂਮ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਆਇਰਨ ਡੂਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਟਾਊਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਡਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਚਮਾਟੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਫੜ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਵਾਦੀ ਤੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਖਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਜ਼ਾ-ਸਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇੰਨੇ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਢਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਖਲਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਖਾਜੇ ਆਸਫ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਕੌਣ? ਖਾਜਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਆਹ ਫੌਜ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ नहीं इनखला करवाया। विफाकी हुकूमत या मुसल्लह फौज ने वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद, हुकूमत ने गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया। फिर किन्ने करवाया भाई इनखला? नवाज शरीफ ने करवाया। नवाज शरीफ तो मेरा मतलब पोटी नहीं कर सकता जाके ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡਲਰ, ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਝੂਠੇ, ਐਸੇ ਝੂਠ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਏ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਆਏ ਆ। ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਦੀ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਾਬ ਵਾਦੀ ਥੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਕੋਲੀਆ ਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨਾ ਫੂਸੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੱਟੂ ਆ। ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਵਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਮੇਜਰ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੌਰਨ ਦੌੜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵਾਦੀ ਤੇਰਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ DHA ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਣੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ 900 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੈਦੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕੌਮ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੀਕ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਵਾ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਤੇ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਦਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੌਮ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਹਾਫਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੁਕੂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸਵਾਣਾ
ਆ ਮਾਲਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਅੰਬ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਅੰਬ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਅੰਬ ਚੁੱਪਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਚੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਆਏ, ਤੰਗ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਜਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੱਟੂ ਆ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਾਦਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਟਿੰਗੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਟੂਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਐਡਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਈ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਆਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ये देखो भाई, ये सियासी पार्टी बनाएगा। देखो ये यहाँ पर अभी जो है ना, ये फोटोग्राफियाँ करने आया खाला बड़वा। इकरारुल हसन हेलो फड़ो, वो कह रहे कि भैया भड़वे बड़वा यहाँ आया बगैर बेशरम आदमी। भाई आप बिल्कुल बहुत फिट लफज जिन्हें भी किया भी शाबाश। अभी आप पूरा फिट होंदा, क्योंकि कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੜਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਗੜ ਦਲਿਆ, ਇਹ ਦਗੜ ਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਗੜ ਦਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭੜਵਾ। ਅਬ ਭੜਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਭੜਵਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੀ ਭੜਵਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੜਵਾ ਹੀ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕਰਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਵਾਮੀ ਆ, ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਫਲਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਚੂਰਨ ਜਿਹੜਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਭੜਵਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਭੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭੜਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੜਵਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੜਵਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਝ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਉਮਰ, ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੀ, ਬਾਲ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ 3 ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸੱਤੀ ਖੈਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭੜਵਾਗਿਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਭੜਵੇਗਿਰੀ ਤੋਂ, ਭੜਵੇ ਤੋਂ।